یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 420, recorded by Mehendi Momin. 7th of January 1999, Wise in Bombay's Mira Road, Jamaat Khana. Ya Ali Madad. मीरापुर अब जमात का मैंने दीदार किया, आपको देख के बहुत खुश हुआ। मौला हमेशा आपको, आपकी औलाद को हक पे रखे, सुखी आबाद करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद मुस्तफा व आले मोहम्मद मुस्तफा इला क़याम। मीम मोहम्मद मीम मोहम्मद है सुख दे, तीन लोग का जाने भेवर भाई। मीमा मोहम्मद है सुख देव, तीन लोक का कोई इनू के मार गए रहे भाई, जे कोई के मार गए रहे। आत्रण गुण सूझे ने आप गत ले भाई, तृण गुण सूझे ने आप गत ले। मौलाना हाज़िर इमाम पे सलवात पढ़ो मोमिनो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ऐ मोमिनो, हम लोग मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है। एक अल्लाह को मानते हैं कि जो वहदहू ला शरीक है, जिसका कोई भागीदार नहीं, उसका कोई सगा कुटुंबी नहीं, न उसका बाप है, न उसकी माँ है, न उसका बेटा है, न उसका भाई है, वो भी अकेला है, इंडिपेंडेंट है, उसको कोई हाजत नहीं, उसको कोई परवाह नहीं। हम बंदगी करते हैं तो इससे वो बड़ा नहीं हो जाता, और अगर हम बंदगी न करें तो वो छोटा नहीं होता। नींद की, भूख की और भी कोई तरह की उसको हाजत नहीं, कमजोरी नहीं। वो खुदा जिसने हर शय पैदा की, वो खुदा जो ताकत वाला है, हर चीज उसके कब्जे में है। उसने हमें पैदा किया और हमें मौत भी वही देगा। कोई चीज उसकी ताकत के बाहर नहीं। अल्लाह पाक अकेला था, उसने ये सोचा कि मैं रहीम हूं, तो कोई है तो नहीं कि जिस पर मैं रहम करूं।
اللہ کا نام ہے خالق. خالق کہتے ہیں بنانے والے کو، پیدا کرنے والے کو. تو اگر کوئی ہے ہی نہیں تو وہ خالق کس کا بنے؟ وہ رب ہے پالنے والا، تو ہے ہی کوئی نہیں تو پالے کس کو؟ اس نے اپنی ذات پاک کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں رب ہوں، رحیم ہوں، خالق ہوں، اپنی ان صفتوں کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے خلقت بنائی. اور خلقت کے اندر ان سے ہر طرح کی خلقت بنائی، ہر طرح کی. ہمارے پیروں نے ہمیں خدا کی بابت میں بہت سی چیزیں کہی ہیں جو ابھی تک کسی آدمی کو دنیا میں خبر نہیں پڑی. لگ بھگ 300 برس ہوئے یورپ کے اور ویسٹرن سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے بہت سی چیزیں ڈسکور کی، چاند تک پہنچ گئے، اور انشاءاللہ کچھ برسوں کے اندر جو مارس ہے وہاں بھی پہنچیں گے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے انسان کو ایسی شکتیاں دی ہیں کہ ہمیں ابھی تک اس کا پورا علم بھی نہیں. لیکن پھر بھی ہم کو ہمارے پیروں نے، اسماعیلی پیروں نے ہمیں ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جو ابھی تک سائنٹسٹوں کو پتہ نہیں لگا. سائنٹسٹوں کے اندر بڑے بڑے عقل والے، ہوش والے ڈسکورر پیدا ہوئے. نیوٹن جیسے، آئنسٹائن جیسے ایسے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے جنہوں نے فزکس، ایسٹرولوجی، ایسٹرونومی، سائنس کی یہ برانچز اچھی طرح سے دیکھی. لیکن ان کو پوچھو کہ وہ جانور کے جو آنکھ سے نہیں دکھتے، جیسے کہ بیکٹیریا ہے، جرمز ہیں، ہمارے شریر کے سیلز ہیں، ایسا ہاتھ کو اوپر سے زور سے ایسا رگڑ دو تو لاکھوں سیلز نکل گئے جو ہمیں آنکھ سے نہیں دکھتے. بڑی پاورفل مائکروسکوپ ہوئے، کیسی پاورفل کہ ایک کا 10,000 گنا زیادہ بڑا سائز کر کے بتائے. ایسی پاورفل مائکروسکوپ میں دیکھیں تو ہمیں پتہ لگے میرے شریر میں سے اتنے سیلز نکل گئے اور ہر سیل میں جان ہے، ہر سیل میں جیو ہے. کروڑوں سیلز ہمارے بدن میں نئے پیدا ہوتے ہیں، پرانے مر جاتے ہیں. ایسا ہی ہمارے گھروں کے اندر، گھروں کے باہر کروڑوں قسم کے بیکٹیریاز ہیں جو ہوا میں بھی اڑتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں. ہم جب رات کو سوتے ہیں 4-6 گھنٹے تو ہمارے منہ کے اندر کھایا پیا تھوڑا اثر ہوتا ہے تو وہ رات کو سڑتا ہے اور ہمارے منہ میں لاکھوں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں. صبح اٹھ کے ہم برش کرتے ہیں لیکن ہمیں بیکٹیریا دکھتے نہیں. پھر بھی کبھی ہم پاورفل مائکروسکوپ میں دیکھیں تو ہمارے منہ میں ایسے بے حساب بیکٹیریا جانور ہیں. بھلا جو جانور یہ جیسے کہ بیکٹیریا، جرمز وغیرہ جو ہمیں آنکھ سے نہیں دکھتے وہ کتنی جات کے ہیں؟ آپ کو کوئی جواب نہیں دے گا. بڑے بڑے سائنٹسٹوں کو پوچھ لو کہ بھئی جو یہ نظر نہیں آتے ایسے جانور، ایسے بیکٹیریا کتنی جات کے، یعنی کوانٹٹی وہ نہیں، اس کی قسمیں کتنی ہیں؟ 1 جات کے ہیں، 10 جات کے ہیں، کتنے جات کے ہیں؟ سنسکرت بھاشا میں ان بیکٹیریاز کو جو آنکھ سے نہیں دکھتے اس کو کہتے ہیں یکش. یکش اس کو کولوکیل لینگویج کے اندر، کہ وہ لینگویج 2 قسم کی ہے.
एक वो लैंग्वेज है कि जो आम तौर पे सब लोग बोलते हैं, बाजार में भी, मार्केट में भी बोलते हैं। एक वो लैंग्वेज है कि जो पढ़े लिखे प्रोफेसर, एजुकेटेड लोग जो होते हैं वो लोग बोलते हैं। तो दोनों लैंग्वेज को, जो कोलोकियल लैंग्वेज है यानी सब लोग बोलते हैं, ये कोलोकियल है, और जो लिटरेरी लैंग्वेज है कि जो प्रोफेसर और पढ़े लिखे बोलते हैं, वो लिखने में, चौपड़ी में आता है, वो लिटरेरी लैंग्वेज होती है। तो हमारे पीरों ने गिनानों के अंदर कोलोकियल लैंग्वेज यूज की है, इसलिए कि लिटरेरी जबान जो है वो हाई क्लास के पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो बोलते हैं। उस लैंग्वेज के अंदर अगर हमारे पीर गिनान की रचना रचते हैं तो फिर आम लोग उसको समझने की शक्ति नहीं रखते। इसलिए हमारे पीरों ने इस शब्द को, जिसको हम यक्ष कहते हैं, गिनानों में उनको कहते हैं जंक। जब हम गिनान पढ़ते हैं तो पीर माँ बाप कहते हैं 99 करोड़ जंक, 99 करोड़ 990 मिलियन जात के बैक्टीरियाज हैं। इनकी संख्या नहीं, इनके अंदर कितने ग्रुप्स हैं उसकी तादाद पीर कहते हैं 990 मिलियन जात के वो यंक या यक्ष हैं कि जो हमें आंख से नहीं दिखते। हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर से बैक्टीरिया निकलते हैं, हम अंदर सांस लेते हैं तो लाखों बैक्टीरिया हमारे अंदर जाते हैं। हमारे आखिर शरीर की रचना इन पे है। और इसमें यह कि जब हम खाना खाते हैं, मैं आपको ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि जो मुझे समझाना है वो आप समझ सको। हम जब ये खाना खाते हैं, हमारे मुंह का जो रस है वो उसके साथ मिक्स होता है और खाने को ब्रेक करता है, यानी हजम करने के लिए उसके जो नजर न आने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसको तोड़ता है। और जब वो पेट में जाते हैं तो हमारा लिवर बाइल्स बना के पीले रंग का एसिड होता है, वो हमारे पेट की तरफ भेजता है, जिससे हमारा खाना हजम होता है। जब ये खाना मिक्सअप हो जाता है, हजम होता है, तो उसको फिर पेट नीचे उतारता है, आंतड़ों में जाता है। आंतड़े 47 फीट लंबे हैं। 27 फीट लंबे आंतड़ों को मरोड़ मराड़ के हमारे ये छोटे से पेट में खुदा ने रखा है। और फिर ये आंतड़े हैं, उसमें से खून निकालते हैं, रस निकालते हैं, और उसमें से विटामिन्स निकालते हैं, मिनरल्स निकालते हैं, और जो बाकी गंद बच जाता है वो दूसरे दिन हमारे आंतड़े बाहर निकाल देते हैं। कैसी खुदा की रचना है। अभी मैंने ये बात इसलिए कही कि खुदा ताला ने कितनी जात की लाइफ बनाई, उसमें खाली बैक्टीरिया 99 करोड़ जाते हैं उसमें। फिर खुदा ताला ने वो जानवर बनाए कि जो पानी में रहते हैं, और पानी में रहते हैं ऐसे हैं कि जो पानी से बाहर नहीं निकलते। थोड़े ऐसे हैं कि जो पानी में भी रहते हैं, पानी के बाहर भी आते जाते हैं, रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स हैं, डेटके हैं, जैसे कि कछुआ है, वगैरह वगैरह। भला ऐसे जानवरों की कि जिनका आधार पानी के ऊपर है, पानी में रहते हैं, उनकी कितनी जाते हैं? तो पीर कहते हैं 56 करोड़ 560 मिलियन जाते हैं मच्छियों की, डेटके की, वो जानवर के जो पानी में रहते हैं, बाहर भी रहते हैं। अच्छा, अब वो जानवर के जो हवा में उड़ते हैं, जैसे कि पंछी हैं, परिंदे हैं, ये हैं, तो ऐसे बहुत से जानवर हैं कि जो पानी में भी रहते हैं, उड़ते भी हैं, जमीन पर भी रहते हैं। और ये जो एम्फीबियंस हैं कि पानी में भी रहे, बाहर भी रहे, हवा में भी उड़े, वो कितनी जाते हैं?
32 करोड़ किन्नर, 320 मिलियन। पीरों के ऊपर हम जान दे दें तो भी थोड़ी, पीर के ऊपर हम कुर्बान हो जाएं तो भी उसके एहसान पूरे नहीं होते। हमको इतना इल्म दिया है, लेकिन ये 4000 आदमी बैठे हैं, किसी को पूछो कि सब गिनान पड़े, 72 शास्त्र हैं हमारे, 72 हमारे गिनानों की जो चौपड़ियां छोटी बड़ी 72 शास्त्र हैं। बस सारा दिन खाओ पियो ऐश करो, शाम को जमात खाने आया। हमने तो इस्माइली मजहब को समझा ही नहीं। क्या है इस्माइली मजहब? और आप भी क्या जानते हो 10-20 गिनान में? और क्या है? किसी को जमात में शौक नहीं, अपने मजहब को सीखने का कोई शौक नहीं। बहुत हुआ तो जमात खाने में चले आए, लेकिन जमात खाने में आके क्या मिलता है वो कभी समझे। अच्छा, अभी खुदा ताला ने जानवरों को ऐसा इवॉल्व किया और इस टॉप के ऊपर लेके आया कि जिसको हम आज चिंपांजी कहते हैं। चिंपांजी की पूंछड़ी नहीं है, दुम नहीं है, छोटा सा निशान है, आदमी की तरह हंसता है। और अभी उसको ट्रेनिंग दी गई तो उसने अरिथमेटिक सीखा, छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन चिंपांजी अदा करता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक फार्मर ने हमेशा अपने जो रिटर्न भेजना था इनकम टैक्स को, उसमें जॉन नाम का एक आदमी लिखे। और जब ये इंक्वायरी आई कि ये जॉन कौन है, तो पता लगा कि जॉन तो एक चिंपांजी है और वो ट्रैक्टर के ड्राइवर के तौर पे $600 महीना उठाता है। इनकम टैक्स वाले ने केस किया, कोर्ट के जज और इनकम टैक्स वाले और दूसरे आदमी देखने आए। सेठ ने हुक्म किया जॉन को, ट्रैक्टर चलाओ। बराबर ट्रैक्टर चलाया, जहां जरूरत थी जहां नहीं थी सब देखा। कोर्ट ने पास किया कि इसके $600 हक है। चिंपांजी को ड्राइवर का लाइसेंस मिला। ऐसा ही एक इंसान जो पैदा हो जावे जंगल में और उसको कोई जात की तालीम न दी जाए, उसमें और चिंपांजी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो अब खुदा ताला ने इस चिंपांजी जिसको मिसिंग लिंक कहते हैं, इधर से लेके भला इंसान कितनी जात के, पीरों ने कहा कि बैक्टीरिया 99 करोड़ जात के, पानी के जानवर 56 करोड़ किस्म के, हवा के जानवर 32 करोड़ किस्म के। तो इंसान कितनी जात के? तो इंसानों को अगर हम कलयुग स्टार्ट हुआ उसके पहले द्वापर युग था और द्वापर युग 8,64,000 बरस लंबा। उसके थोड़ा पहले जो त्रेता युग था वो 12,96,000 बरस बड़ा। तो आदमी कभी शुरू हुआ? फिर कहते हैं 22.5 लाख बरस। अभी तक साइंटिस्ट ने ये इक्वेशन नहीं ढूंढी, पीछे, बहुत पीछे। मैं आपके साथ बात करता हूं, अथॉरिटी से बात करता हूं। मैंने 24 बरस लगाए गिनानों की स्टडी में और ये सब चीजें समझ के मेरा दिमाग अर्श पे पहुंचे। ए मौला, ऐसा इल्म तूने हमें दिया, पीरों की मारिफत, तो मैं आपको वहां जहां मैंने शुरू किया वापस ले जाता हूं। खुदा ताला ने अपनी रहमत, अपनी बख्शिश, अपनी जो क्वालिटीज हैं वो जाहिर करने के लिए उसने खलकत बनाई। और मैंने थोड़ा सा आपको ये जो बताया इसलिए बताया कि उस परवरदिगार ने क्या क्या बनाया है।
پھر کہتے ہیں یہ جو درخت ہے نا، جھاڑ ہے، پلانٹس ہیں، گھاس ہے، پھول ہے، پھل ہے، یہ بھلا دنیا میں کتنی جات کے؟ ابھی پیر گئے تھے اس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے؟ نہیں دیدارو، پیروں نے کاؤنٹ ایسا نہیں کیا. ہمارے جو پیر ہیں وہ نبی محمد مصطفیٰ کا نور ہے. یہ رکھ تو بیٹا نیچے. ہمارے جو پیر ہیں وہ نبی محمد مصطفیٰ کا نور ہے. اور نبی محمد مصطفیٰ کون ہے؟ اللہ نے جب ارادہ کیا کہ میں خلقت بناؤں، کریٹ کروں، سرشٹی بناؤں، تو اس نے اپنے نور میں سے محمد کا نور جدا کیا اور محمد کے نور کو ایک انسان کا جامہ پہنایا. یہ جو محمد کا نور ہے، ساری سرشٹی کریشن محمد کے نور سے بنی ہے. اس لیے محمد کا نور ہے، وہ کریٹر ہے. تو خدا تعالی قرآن کہتا ہے خدا الباری ہے. الباری کہتے ہیں روح کا پیدا کرنے والا. شریر کی کریشن محمد کے نور سے ہے اور روح کی کریشن اللہ کے نور سے ہے. اس طرح خدا تعالیٰ نے یہ دو چیزیں رکھی. ہمارا شریر بھی ہے، ہمارے اندر روح بھی ہے. اور شریر کے اندر جو جیو ہے وہ روح نہیں. روح اونچی ہے، پاک ہے، نور ہے. جیو ہے وہ لائف فورس ہے، جیسے کہ گھاس کے تنکے میں بھی جیو ہے. تو اس طرح خدا تعالیٰ نے محمد کے نور سے یہ ساری کریشن بنائی اور اپنا نور اور روح کے طریقے انسان کو دیا. کیونکہ جانوروں میں وہ عقل نہیں کہ علم سیکھ سکے، لیکن انسان کو خدا تعالیٰ نے وہ عقل دی کہ وہ علم سیکھ کے خدا بن جائے. خدا بن جائے. آدمی عبادت کرے، نیکی کرے اور اس درجے پہ پہنچے کہ خدا کے نور میں فنا ہو جائے. اس کو ہم اسماعیلی کہتے ہیں واصل حق ہو گیا. جب اس کو گزر جاتا ہے ہم کہتے ہیں یا مولا اس کی گناہ بخش دے، اس کو تو اصل میں واصل کر. یہ اصل میں واصل ہونا، ہم اس کے نور میں سے جدا ہوئے ہیں، ہمیں واپس اس میں جانا ہے. یہ کرنے کے لیے اسماعیلی مذہب ہے. وہ کہ دنیا کے تمام مذہب بھول چکے ہیں اس چیز کو. اس لیے بھول چکے ہیں کہ ان کو یاد کرانے والا کوئی نہیں. ہمارے اندر یاد کرانے والا حاضر موجود بیٹھا ہے. اے مومنو، میں نے کیا کہا وہ سمجھے کہ ہم سب خدا کے نور میں سے جدا ہوئے ہیں. اور وہ کیا چیز ہے؟ ہم اس کو روح کہتے ہیں. روح کا ستھان برین میں، جہاں عقل کا ستھان ہے، روح عقل کے اندر رہتی. دل جو ہے وہ ہمارے ہارٹ میں رہتا ہے. ہم خدا کے نور سے جدا ہوئے، ہمیں واپس ادھر جانا ہے. تو ادھر جانے کے لیے میں آپ کو پوچھتا ہوں، جواب مت دینا کیونکہ اب یہ واعظ ہو رہی ہے. میں آپ کو پوچھتا ہوں، گھر جا کے سوچنا کہ کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ خدا کے نور سے ہم جدا ہوئے؟ اگر آپ کو پتا ہے تو پھر میں واپس پوچھتا ہوں، تو پھر ادھر واپس جانے کے لیے آپ نے کیا سوچا؟ کھانا پینا کھایا، ٹی وی دیکھی، تھوڑا غصہ آیا تو مارا ماری کی، کوئی چیز من پسند نہیں ہوئی تو گالیاں دی، جھگڑے کیے، رات کو سو گئے، دن کو پھر وہی چین، بوڑھے ہو گئے اور مر گئے. کیا یہ ہمارا جیون ہے؟ کھا پی کے سو رہنا تو جانور بھی کرتے ہیں. ہم اسماعیلی ہو کے ہم نے کون سی بڑائی کی؟ ہم اس کے نور میں سے جدا ہوئے ہیں، ہمیں واپس اس کے نور میں جانا ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ اس کے لیے ہمارے دو طریقے بنائے.
ایک تو یہ کہ بچپن سے ہم دعا سکھاتے ہیں، جماعت خانے آنا، دعا پڑھنا، گنان سننا، گنان پڑھنا، فرمان سننا، یہ جو سمی سانج کی ہماری چیزیں ہیں ہم بچوں کو بھی سکھاتے ہیں۔ تو کیا ساری زندگی یہ بچے ایک ہی لیسن میں پڑے رہے؟ کیا اس کے اوپر کچھ سمجھنے کی چیز نہیں ہے ہمارے مذہب میں؟ ہے، اور وہ یہ چیز ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے اپنے مولا کے حکم سے دیا ہوا ایک بول جو خدا کا نام ہے، جس کو ہم اسم اعظم کہتے ہیں، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، ہم جاگ کے ہاتھ منہ دھو کے اس پیدا کرنے والے کو ہم یاد کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، دی ہوئی اس کی نعمتوں کے اوپر شکرانہ کرتے ہیں۔ تندرستی دی ہے، 2 پیسے دیے ہیں، رہنے کا مکان دیا ہے، کوئی ایک چھوٹی سی موٹر ہے یا بائسیکل ہے، اس خدا نے ہمیں تھوڑی سی آبرو دی ہے، بال بچے ملے ہیں، کیا ہم نے کبھی اس کا شکرانہ ادا کیا؟ یہ صبح کا وقت ہے، 3 ساڑھے 3 بجے اٹھ کے اس کے ساتھ اپنا کنیکشن کرو کہ مولا تیرے سے میں جدا ہوا ہوں، رستہ بھول گیا ہوں، تو رحیم ہے، غفور ہے، بخش دے میرے گناہوں کو، میرا ہاتھ پکڑ اور مجھے رستے پہ لگا۔ 4 بجے سے 5 بجے تک ہمارے دین کا سب سے بڑا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم صبح عبادت کریں۔ آپ میں سے آدھے آدمیوں کے پاس بیت الخیال کا بول ہے، کتنے اٹھتے ہو؟ کتنے؟ یاد ہی نہیں ہے۔ آج میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں، اپنی اصل کو بھول چکے ہو، صرف دنیا کے اندر موج مزہ کرنے اور دھم پچاڑ کرنے کے لیے، گالی گلوچ کے لیے، لڑائی جھگڑے کے لیے، اپنی روزی روزگار کے لیے اونچے سیدھے سب طرح کے دھندے کر کے کھا پی کے پیٹ پہ ہاتھ پھینکے خراٹے مارتے ہیں۔ بس اے مومنو جاگو، عمر کے حساب میں بھی آپ میرے بچے ہو، کوئی ہے کہ جو میرے سے بڑی عمر کا ہے، اٹھو، اپنی اصل کو مت بھولو، کیونکہ ہم ادھر ہمیشہ رہنے والے نہیں، کب کوئی گزر جائے گا کسی کو پتا نہیں، اور اب سے 100 برس کے بعد ہمارے اندر سے ایک بھی نہیں ہوگا، ہم سب مر جانے والے ہیں، ہم سب اس مالک کے پاس جانے والے ہیں، کیا منہ دکھائیں گے؟ جس کے نور سے ہمارا شریر بنا، جس کے نور سے یہ زمین بنی، آسمان بنا، سورج بنا، چاند بنا، ستارے بنے، اس کا نام ہے محمد، رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے، اس کے نور سے یہ سارا جہان بنا ہے، اس کو یاد کرو، ہر روز ایک تسبیح نکالو، یا محمد یا محمد، اور پیار سے نکالو، یا محمد۔ مولانا حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ نے بہت دفعہ ہمیں فرمایا ہے، گنانوں میں، فرمانوں میں فرمایا ہے، محمد کو یاد کرو، یا محمد یا محمد۔ میں نے پاٹھ کیا بولا ہے؟ میم محمد ہے سکھ دیو، محمد جو ہے وہ سکھ دینے والا ہے، اس کے نام سے دل میں شانتی ہو جائے گی، اس کے نام سے فکر، ویادی، چنتا، غم، دکھ دور ہوتے ہیں۔ میم محمد ہے سکھ دیو، 3 لوگ کا جانے بھیو، بھوتکال جس کو ہم انگلش میں پاسٹ کہتے ہیں، ورتمان کال یعنی کہ پریزنٹ ٹینس جو ہے، اور ہمارا بھوشیہ کال یعنی کہ فیوچر، وہ تینوں کو جانتا ہے، محمد کو خبر ہے۔
तीन लोक का फिर और भी बात है कि ये मृत लोक है, हमारे पांव के नीचे पाताल है और फिर ऊपर आसमान है। तो स्वर्ग, मृत, पाताल, स्वर्ग यानी आकाश। तो मोहम्मद को ये भी पता है कि पानी के अंदर कौन सी दुनिया है और ये दुनिया क्या है और ऊपर की दुनिया क्या है। तो वो सब कुछ जानता है, क्योंकि उसके नूर से सब कुछ बना है। उसको याद करो, या मोहम्मद की तस्वीर निकालो। और जब हम सलवात पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा यानी अल्लाह को याद किया, सल्ले अला, तू भेज अपनी सलामती शक्ति मोहम्मद पे और आले मोहम्मद पर। तो जब हम सलवात पढ़ते हैं तो हम आले मोहम्मद को भी याद करते हैं, मोहम्मद को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। रूहानियत को पैदा करने के लिए, हमारे अंदर रूहानियत पैदा होए, हमारे अंदर रूहानी जागृति पैदा होए, हमारे दिल के अंदर सुकून, शांति, संतोष पैदा होए, उसके लिए सलवात पढ़ो। कमती में कमती बच्चों को सिखाओ कि एक तस्बीह 101 दाने की जरूर पढ़े। जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको बोलो 3 दफा सलवात पढ़े, यानी 2-3 बरस का बच्चा है उसको बताओ सलवात पढ़ाओ, ये उसकी इबादत है। लेकिन जो बड़े हो गए, कम में कम 3 तस्बीहें सलवात की जरूर निकालो। सलवात पढ़ने से सुबह, दोपहर और रात को सलवात पढ़ने से आपके ऊपर शांति उतरती है, आपके दिल के अंदर सुख मिलता है, संतोष मिलता है, आदमी के मगज की गर्मी कम होती है। हमारे अंदर बहुत से लोग हैं कि जरा सी बात से गुस्से हो जाते हैं, जरा सी बात से लड़ पड़ते हैं, जरा की बात से गाली गलौच निकालते हैं। उनके दिलों के अंदर शैतान बैठा है, उसको निकालना ये सैले में सैला रास्ता है। सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलवात खूब पढ़ो। मौलाना अली शाह माँ बाप पहले पीर के जोमे में थे, हसन अली शाह माँ बाप इमाम थे। जब ये हसन अली शाह माँ बाप जामा पूरा किया तो इमामत का जामा अली शाह माँ बाप को दिया और अली शाह माँ बाप ने अपना पीरी जामा अपने बेटे पीर शहाबुद्दीन शाह को दिया। पीर शहाबुद्दीन शाह सुल्तान मोहम्मद शाह के बड़े भाई थे। तो जब इमामत का जामा मिला तो जमात खाने में शाह पीर हमेशा साथ आते थे, जिसको हम कांडी मोल्ला कहते हैं, करीमाबाद इसका नाम पहले कांडी मोल्ला था। मेरा बचपन उधर गुजरा। जूना पुराना जमात खाना था, लकड़ी का बना हुआ। और ये जो अभी का जमात खाना है, हमारे यहाँ एक अदलखियानी सकीना बाई थी। अदलखियानी इसलिए कि उसका हस्बैंड गुजर गया तो आधा लाख रुपया छोड़ गया, 50,000। तो अदलखियानी नाम पड़ा क्योंकि वो जमाने में आधा लाख रुपया बहुत बड़ी चीज थी। तो अदलखियानी माँ ने विल की कि मेरा सारा पैसा जमात खाना बनाने के लिए देती हूँ। तो ये जमात खाना सकीना बाई अदलखियानी ने बनाया। जब ये जूना जमात खाना था, मौलाना अली शाह एक दिन आए, पीर शहाबुद्दीन शाह साहब थे। मौला के हुजूर में हाजी कमड़िया नाम के एक 6.5 फुट ऊंचा 400 रत्तल का आदमी, दाढ़ी रखी हुई, हाजिर इमाम का आशिक था। छोटी उम्र से हसन अली शाह माँ बाप की सेवा के अंदर था। 12 साल की उम्र में बाप के साथ मौला के घर जाके सेवा करते थे। अच्छी फारसी भाषा भी जानते थे। जमात बैठी है। जब भी मौला घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरे, ऊपर आए
اور جیسے ہی مولا کرسی میں بیٹھے تو بارش شروع ہو گئی اور اس زور کی بارش ہوئی، آواز سنائی نہ دے رہے۔ حاجی کمریا ہاتھ باندھ کے، بھلے سرکار دیکھو بارش بہت ہوتا ہے، ابھی سب لوگ سن رہے ہیں کہ اتنی بارش ہے کہ لوگ بات نہیں کر سکتے، اتنی آواز آتی ہے۔ پھر مولا اس کو کہتے ہیں دیکھو تو بارش بہت ہے۔ دیکھو اماموں کی باتوں میں بھید ہوتے ہیں۔ ادھر گیا، ادھر کھڑے کھڑے نہیں کہا، حکم ماننے کی بات ہے، دیکھو کیسا۔ ادھر گیا، کھڑکی سے واپس آیا، خدا میں بہت بارش ہو رہی ہے۔ حاجی کمریا دیکھو تو 1 منٹ میں کتنے ٹیپے گرتے ہیں۔ من میں سوچا یہ کبھی کہ کام کیسے ملا، لیکن ادھر گیا، ایسا دیکھا کوئی گن سکتا ہے۔ واپس آیا، کہتے مولا 1 منٹ میں کتنے ٹیپے گرتے ہیں اس کا حساب تو ہی جانتا ہے، ہماری شکتی نہیں۔ جماعت کو بولو، جماعت کو بولو کہ دیکھو اللہ میرے ہے جماعت، یہ جو برسات کے 1 منٹ میں کتنے بوندیں گرتی ہیں اس کا کوئی حساب نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی پاسبل ہے۔ مگر جب تم ایک صلوات پڑھتے ہو تو اس کا اتنا ثواب ہے کہ فرشتے بھی اس کا حساب نہیں کر سکتے۔ ایک صلوات کے پڑھنے میں اتنا ثواب ہے کہ بارش کے ٹیپوں سے بھی زیادہ فرشتے ایک صلوات کا حساب نہیں کر سکتے۔ اے مومنو، آج میں نے آپ کو صلوات کی بات کی، اس کے اوپر ضرور عمل کرنا، آپ کی لائف چینج ہو جائے گی، آپ کے گھروں کا ماحول ایٹماسفیئر چینج ہو جائے گا۔ جس گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں گھٹ جائیں گے، میں کداچ بولوں کہ نہیں مٹیں گے نہیں، کیونکہ اور بھی بہت سے گناہ ہیں، لیکن صلوات پڑھنے سے گھروں کے جھگڑے گھٹ جائیں گے، دل نرم ہو جائیں گے، سکھ شانتی سکون اور سنتوش ملے گا، اور آہستہ آہستہ بدیاں برائیاں 2 5 10 برس میں گھٹتی جائیں گی، اور آپ کے انتر کے اندر محمد کا پیار جاگے گا۔ محمد کون ہے؟ روحانی ماں ہے، اور روحانی پتا علی ہے۔ علی تیجسوی ہے، طاقت والا ہے، محمد نرم ہے، دیالو ہے، رحم والا ہے، مرسیفل ہے۔ میم محمد ہے سکھ دیو، سکھ دینے والا ہے، 3 لوک کا جانے بھیڑ، سب کچھ اس کو خبر ہے۔ جے کوئی ان کے مارگے رہوے، کوئی بھی تمہارے میں سے محمد کے رستے پہ اگر رہوے تو اس کو 3 گن سوجے اور آپ گت لے لے، 3 گن سوجے۔ قرآن شریف میں اللہ نے انسان کے 3 جات کے سوبھاؤ کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے عام لوگ جو ہیں ان کا جو نفس ہے وہ نفس امارہ کی حالت میں ہے، کھایا پیا، لڑائی جھگڑا کیا، مارا ماری کی، دھم پچھاڑ کی، سو گئے۔ سوارتھ، لالچ، مغرورائی اور ٹیمپٹیشن، آکرشن۔ کوئی چیز پسند آئی میرے کو چاہیے، ارے بھائی تیرے لیے اچھی ہے کہ نہیں؟ نہیں میرے کو چاہیے۔ کچھ بھی ملا مغروری ہو گئی، جو چیز نہ پسند ہوئی جھگڑا ہوا۔ ہمارا جیون اس میں سے ہی پسار ہوتا ہے، تو موت کے بعد کیا ہوگا؟ مذہب ہم کو یاد دلاتا ہے، مذہب ہم کو جگاتا ہے کہ تم سوچو کہ ادھر جاؤ گے تو کیا ہوگا، ساتھ کیا لے کے جاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے عام طور پہ لوگ، اکثر لوگ جو ہیں ان کا نفس امارہ ہے، کھایا
پیا, کپڑے لتے پہنے, گھومے پھرے, سورتی ہوئی, مر گئے. لیکن جو تھوڑے عقل والے ہیں وہ اونچے ہوتے ہیں. ان کا کیا کام ہے؟ نفس لوامہ. نفس لوامہ یہ ہے کہ انسان ڈھونڈ کے نکالے میرے لیے کون سی چیز اچھی ہے, اور وہ سلیکٹ کر کے کھاتا پیتا اور یوز کرتا ہے, وہ پہلے سے اچھا ہے. میں اس کا زیادہ وستار دینے جاؤں گا تو آواز بہت لمبی ہو جائے گی. تیسرا وہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں, اللہ فرمایا نفس مطمئنہ, انگلش میں کہتے ہیں سیٹسفائیڈ سول, سنتوشی, اطمینان, سکھ, شانتی. آدھا ملا تو بھی خوش ہے, سارا ملا تو بھی خوش ہے. بھوک ہے 2 روٹی کی, لیکن آدھی ملی ہے تو وہ گڑبڑ نہیں کرتا. اچھا آدھی تو آدھی صحیح, لیکن وہ نیچے والے جو ہیں وہ گڑبڑ کریں گے. یہ تیسرا جو ہے یہ گڑبڑ نہیں کرے گا. ہم کو تینوں سٹیپس کی, تینوں منزل کی سمجھ آوے, یہ محمد سے ملتی ہے, محمد کی دعا سے ملتی ہے. یہ جو درود پاک صلوات ہے جس کے لیے میں آج آپ کو اتنا کہہ رہا ہوں, میں نے آج کہا اس چیز کو یاد رکھنا, اور اگر کرو گے تو 3-4 مہینے کے اندر آپ کو اپنی لائف میں فرق فیل کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے صلوات پڑھی, دوسرے دن آپ کے گھر کے اوپر $1000 کا ایک پیکٹ لکھا پڑا ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. لیکن آہستہ آہستہ اندر کا جو گند ہے وہ صابن سے نکلتا ہے. تو مین محمد ہے سکھ دیو, 3 لوگ کا جانے بھیو, جے کوئی ان کے مار گے رہوے, 3 گن سوجھے آپ گت لہوے. اس کو ہمارا پاس بھی سوجھے, یہ بھی سوجھے, فیوچر بھی سوجھے. اور آپ گت لیوے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس بات کی برکت ملے اور اپنے اوپر اس کو یوز کرے, یعنی کہ عمل میں لائے. ہمارا یہ جو مذہب, میں نے آپ کو شروعات میں بتایا کہ ہمارے مذہب میں خزانے کتنے ہیں. 99 کروڑی جھنک, 56 کروڑ میگھ ماڑا, 32 کروڑی کینر. ابھی میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آدمی کتنے جات کے, تو پھر کہتے ہیں 33 کروڑ جات کے. ہم ادھر نام ڈال دیتے ہیں دیوتا کا, اور نام پیروں نے رکھا ہے 33 کروڑ دیوتا. دیوتا کہتے ہیں اینجلز کو, فرشتوں کو. دیوتا یعنی فرشتے. عربی زبان کے اندر ملک کہتے ہیں, ملائکہ کہتے ہیں, سنسکرت میں دیوتا کہتے ہیں. تو دیوتا یہ ہے کہ گئے اتنے کروڑوں لاکھوں سالوں میں جو انسان ہو گئے. انسان خالی شریر کا نام نہیں, کیونکہ شریر تو بندر جیسا ہے, ہمارا شریر بندر جیسا ہے. بندر کو پوچھڑی ہے, ہم کو پوچھڑی نہیں. اسی طرح سے چمپانزی کو بھی پوچھڑی نہیں. بات شریر کی نہیں, انسان کی بات ہے. کتنی قسم کے انسان ہیں, تو کہ 33 کروڑ قسم کے, 330 ملین ٹائپس کے انسان ہیں. ایٹ اے ٹائم اس وقت دنیا کے اندر 6 بلین آدمی ہیں, اس سے تھوڑے زیادہ ہیں. یعنی کہ 100 کروڑ کا 1 بلین ہوتا ہے, تو 600 کروڑ 6 بلین آدمی ہیں. جب یہ شروعات ہوئی 22.5 لاکھ برس پہلے آدمی کی شروعات ہوئی, تو ایک آدمی ہوا. چلو آج میں آپ کو تھوڑا اور بھی بول دوں, کبھی کام آوے. یہ جو چمپانزی ہے نا, بندر, یہ بندر لاکھوں تھے. ان کے اندر ابھی وہ مس ہو گیا ہے کہ جو چمپانزی سے تھوڑا اونچا تھا.
मैंने आपको बताया कि चिंपांजी में इतनी अक्ल है कि अगर इसको सिखाया जाए तो ट्रैक्टर का ड्राइवर बन जाता है। तो उसको पता होना चाहिए कि गियर किधर है, ब्रेक किधर है, एक्सेलरेटर किधर है, और उसको वो जो स्टीयरिंग फिराने का भी इल्म होना चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आज से 22.5 लाख बरस पहले किसी एक चिंपांजी मां को जब बड़ा हुआ तो दूसरों से ज्यादा अकल वाला था, बोलता था, हंसता था, और वो ऐसा नहीं कर सकते थे दूसरे बच्चे। ये पहला इंसान था, ये पहला आदमी था कि जिसको खुदा ताला ने किसी चिंपांजी मां के पेट से पैदा किया। क्या हम इसको आदम कहें? हाँ, आदम का मतलब मिट्टी में से पैदा हुआ। हम सब आदमी हैं। आदमी यानी मिट्टी से पैदा हुआ। तो क्या वो आदम था? नहीं देखता। वो जो आदम हमारे ख्याल में है, ये आदम वो नहीं था। और हम जिसको आदम सफीउल्लाह कहते हैं कि जो अल्लाह के नबी थे, वो भी ये नहीं है। क्योंकि जो अल्लाह के नबी आदम थे उसको तो लाखों बरस हो गए। 22,500 बरस की, 22.5 लाख बरस की बात नहीं है। वो आदम तो बहुत थे और उसकी बात मैं आज नहीं कर सकता। ए मोमिनो, इस जमीन धरती के ऊपर 1 लाख बरस का एक साइकिल है, और ये जमीन हर 1 लाख बरस के बाद मर जाती है, फिर पैदा होती है। अभी मरने का शब्द बोल के आप थोड़े कंफ्यूज हो गए। मर जाती का मतलब ये है कि इस धरती के ऊपर जो लाइफ है वो मिट जाती है। फिर से एमीबा से, एक सेल से, फिर इसमें शुरू होता है। हजारों साल के बाद फिर वो इंसानों के रूप में आते हैं। संस्कृति आती है, साइंस आती है, और फिर अपने ही पैर अपने हाथ से काट देती है। यानी ठहरो, ये साइंस जो आज है ये भी 100-150 बरस में आदमी को बर्बाद करके रहेगी। तो इस दौर में हर 1 लाख बरस के अंदर इसकी साइकिल होती है। तो ये जिस आदम का मैंने आपको नाम दिया है, जिसको 22.5 लाख बरस हुए, ये इस साइकिल का आदम है। तो इस तरह से इंसान को खुदा ने अक्ल होशमंदी वगैरह जो दी हुई है, तो हम इंसान हैं, आदमी भी हैं। आदमी सब है, इंसान सब नहीं। इंसान उसको कहते हैं कि जिसमें अक्ल यूज करने की शक्ति हो। अक्ल सब में है, आदमी में भी है, लेकिन जो अक्ल को यूज करता है उसको इंसान कहते हैं। और हमको हमारे पीरों ने यही कहा, जागो जागो भाईड़ा ए मुसारण विहानी, उठो, जागो। किस तरह से रात गुजार रहे हो? रात का मतलब इग्नोरेंस, नादानी, बेसमझी। मैं आज इस वक्त आपको जगा रहा हूं। हम इस्माइली हैं, शापीर को मानते हैं, मोहम्मद के नूर की परस्तिश करते हैं, अल्लाह के नूर की इबादत करते हैं। हमारा हिदायत करने वाला अली नबी, कि जिसको हम हज़रत इमाम उसका नूर कहते हैं, वो हमें हिदायत करता है। आज की मेरी बातें सुन के अपने अक्ल का उपयोग करो कि मैं कौन हूं, मुझे कहां जाना है, मुझे क्या करना चाहिए। मैं इस्माइली हूं। सारी दुनिया के अंदर जितने भी धर्म मजहब हैं, जीता जागता उनका गाइड कोई नहीं। हमारे मुसलमान भाई 1400 वर्ष पहले के मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानते जानते हैं, लेकिन आज अगर 2 मुल्लाओं में झगड़ा हो जाए तो फैसला कौन करे? उनमें कोई नहीं।
क्रिश्चियनों में कोई नहीं, हिंदुओं में कोई नहीं। सारी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो उम्मत है वो चीन है कि जहां 1 बिलियन 1.25 बिलियन लोग बसते हैं। कौन है उनके अंदर समझाने वाला? कोई नहीं। एक हम हैं जो हम अपने दिल को सदियारा और फख्र से कहते हैं ये मौला बैठा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौला का हुक्म आवे हमारे सर नीचे है, उसके हुक्म पे अमल करते हैं। ये हमें दीन और दुनिया की दौरवानी देता है। और मैं आपको 150 वर्ष पीछे ले जाऊं। हसन अली शाह माँ बाप ईरान छोड़ के हिंदुस्तान आए 1842 में। 1842 में मौलाना हसन अली शाह और फिर अली शाह हिंदुस्तान आए। और ये प्रॉमिस था 600 वर्ष पहले पीर सदरुद्दीन के साथ कि जिसने कहा या मौला कि तू जम्पू द्वीप में आ, और मौला ने कहा मैं आऊंगा। तो हसन अली शाह के जमाने में आया। जब इधर आया तो उसके मुरीदों की हालत क्या थी कि 100 में से 2 आदमी थे जिसके पांव में जूते या चंपल थी। 100 में से 2 आदमी के पांव में जूते थे। 100 में से 10 आदमी थे कि जो नया कपड़ा पहन सकते थे। 90% लोग ऐसे थे कि दूसरा कपड़ा नहीं था, नहाते वक्त अपने कपड़े धो के वही पहन लेते थे। और हमारे पास घर में पकाने के लिए लकड़ी खरीदने या कोल से खरीदने के पैसे नहीं थे। तो हमारी ये बेटियां बहनें उस जमाने के अंदर बाहर जाके गाय का भैंस का छेन इकट्ठा करे, उसको सुखा के अपने घर में सिगड़ी में डाले और कोल से और लकड़ी की जगह जला के खाना पकाए। ये हमारी हालत थी। मौलाना हसन अली शाह माँ बाप रो पड़े। जूनागढ़ के वारिस वजीर इस्माइल गांधी जी को कहा मुझे हर इस्माइली के घर जाना है। तो हाथ बांध के कहते मौला ये पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं? कहते खुदावंद उनके घर जाने जैसे है नहीं, तू बादशाह है। मैं अपने बच्चों के घर जाऊंगा। खुदावंद उसके घर जाके कोई बैठने की जगह नहीं। मौला ने कहा मुझे जाना है। शाह पीर मुखी कमरिया वजीर इस्माइल के साथ अपने इस्माइलियों के घरों में गए, क्योंकि इसके पगले आवे घर में तो बरकत मिले। और मौला यही चाहता था कि मैं इनके घरों में जाऊं, मैं दुआ दूं। जब पहले घर में गए तो घर वाले रो पड़े। वारस कहते हैं बापू तमे मौला ने अहियां लई आव्या, आ घर एना लायक नहीं। और हसन अली शाह माँ बाप कह रहे मुझे कुछ खिलाओ। क्या खिलाओ? है ही नहीं कुछ। वजीर कहते हैं तुम्हारा घर में कहीं नहीं, कहीं नहीं। चोखा न बेचा दाना नहीं। तो एक डबले में थोड़े एक चमचे जितने चावल पड़े थे। मौलाना हसन अली शाह ने हाथ डाला, दो तीन चावल उठाए, मुंह में डाले। अली शाह माँ बाप ने 2-3 चावल के दाने मुंह में डाले, दुआ शेष दी। दूसरे घर में गए, उधर थोड़ा गुड़ खाया। तीसरे घर में गए, बाजरे के कच्चे दाने खाए। इस तरह ये शाह पीर खोजों के घरों घर जाके कहीं अनाज खाया, कहीं चावल खाए, कहीं खंड खाई, कहीं गुड़ खाया और दुआएं दे के आया। उनकी औलाद ये मेरे सामने बैठी है, मैं भी उनमें से हूं।
5-6 पीढ़ी में हाल ये है, हमारे घरों के अंदर राजाओं महाराजाओं जैसे मकान हैं, उस जमाने का कंपेयर करो। मोटरे घर में है, बैंक बैलेंस है। कई बाइयां ऐसी हैं कबाट के सामने खड़ी होती हैं तो मालूम नहीं ये साड़ी पहनूं कि ये पहनूं, क्योंकि 30-40 साड़ियां हैं। और इधर भी ऐसा ही हाल है। कुछ ऐसे भी हैं कि जिनके 4-4, 6-6 कोट सूट है। मेरा कहने का मकसद ये है कि उस मौला ने हमारे घरों में जाके जो हमें दुआएं दी, बरकत दी, आज ये हाल है। दूसरों से हमारी कौम ज्यादा आबाद है। मैं 2-3 दफा कह चुका हूं, शुक्र मेरे मौला का 123 मुल्क देखे मैंने, लेकिन एक इस्माइली रस्ते का भिखारी नहीं देखा किधर भी। एक भी इस्माइली रस्ते पे भीख मांगता हुए इस मौला को मंजूर नहीं। उसका शुक्राना करो, उसको याद करो, उससे दुआएं मांगो, अपनी औलाद का भविष्य बने ये दुआएं मांगो, और उसको सारा दिन याद करो। और ऐ मोमिनो, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि इधर खाया पिया, ऐश आराम किया, दुआ वगैरह पढ़ी, ठीक है। रूह का क्या? तो रूह के लिए परोड़िए उठो। जब आपने हजर इमाम के पास से बोल लिया तो प्रॉमिस किया कि मैं सुबह उठूंगा। अरे धनी से किया हुआ प्रॉमिस तो पूरा करो। घर पे रहो, आ सकते हो जमात खाने, बहुत अच्छा है, क्योंकि जमात खाने के अंदर रूहानियां और फरिश्ते हैं, हजरत इमाम का घर है। लेकिन फिर भी चलो घर पे उठो, 3:30 पौने 4 बजे उठो, हाथ मुंह धो के जमीन पे बैठो, सीधा बैठो, दीवार का टेका मत लो। पहले ऐसे समझ के कि मौला हाजिर है, जो उसका दीदार किया है आपने, ज़ाहिरी दीदार 2, 5, 10 बरस पहले कोई दीदार किया है, उसको याद करो। तो याद करने से आपकी सुरती लग जाएगी, आपका ध्यान लग जाएगा, और फिर उसको कहो, या मौला मेरे गुनाह बख्श दे, मैं बहुत बेदरकार हो गया हूं, मेरी मदद कर, मेरा हाथ पकड़, मुझे दूरमनी दे, मेरी बदियां बुराइयां, मेरी मूर्खाइयां दूर कर दे, तेरे सिवा कोई नहीं। फिर आप वो दिया हुआ बोल है उसको याद करो। अगर बोल नहीं है तो भी उठो, याली का जाप करो, ईर्षा का जाप करो, एक ध्यान से मौला की बंदगी करो। 6 महीने, कदाचित 4 महीने, कदाचित 3 महीने, इसका आपको फर्क लग जाएगा, पता कि सचमुच इसमें कुछ चीज है। और जब अंतर की खुशी मिलेगी, ए मोमिनो, अगर आपको 1 करोड़ रुपए की लॉटरी मिले कैसे खुश होगे, मगर सुबह की इबादत में जो खुशी आपको मिलेगी, खुदा की कसम वो खुशी उससे बढ़ के। अपने स्वभाव को ठंडा करो। मैंने इधर आके थोड़ा महसूस किया है कि बहुत से घरों में वाइफ हस्बैंड के झगड़े हैं, भाई भाई के झगड़े हैं। हमारी जमात में ये चीज नहीं होनी चाहिए। औरत की इज्जत करो। जिस घर में, यह बात भी मैं बहुत दफा कहता आया हूं, 15-20 बरस से बोलता हूं, जिस घर में औरत की इज्जत नहीं उस घर में बरकत नहीं। यहां औरत का मतलब वाइफ नहीं, माँ औरत है, दादी, नानी, मामी, चाची, फूई, बहन, दिकरी, वाइफ, ये सब औरत जात है। जिस घर में औरत जात की इज्जत नहीं उस घर में बरकत नहीं, उस घर पे आफतें उतरती हैं। औरत जो है वो खुदा ताला के हुक्म से दुनिया के अंदर आबादी पैदा करती है। नबी का जो प्रेम है, औरत का प्रेम, यानी माँ का, खास तौर पे माँ का प्रेम इलाही प्रेम का सैंपल है।
عورت کی بہت عزت کرو۔ محمد پاک رسولullah صحابہ میں بیٹھے ہوئے اور ماتا فاطمہ چھوٹی تھی، بی بی فاطمہ ابا کو ملنے آئے تو رسولullah کھڑے ہو جاتے تھے اور جہاں بیٹھتے تھے تھوڑا ہٹ جاتے تھے اور بیٹی کو وہاں بٹھاتے تھے۔ عورت ذات کی عزت ہم کو رسولullah نے سکھائی۔ اس کے پہلے عورت کی عزت دنیا میں نہیں تھی، گائے بکری خریدی جاتی ہے، اس طرح سے عورت کو خریدتے تھے، مارتے تھے، دکھ دیتے تھے۔ اور اے مومنو، عربستان میں ایسا بھی تھا کہ عورت کو مار کے اس کا گوشت پکا کے کھاتے تھے۔ ہم کو مذہب نے آدمی انسان بنایا، ہم اسماعیلی ہیں، حضرت امام کے روحانی بچے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر خوشیاں ہوئے، برکتیں ہوئے، سکھ ہوئے، شانتی ہوئے، نعمتیں اترے۔ جس گھر میں کجیا کنکاس ہے برکت بھاگ جاتی ہے۔ اپنے سبھاؤ کو شانت کرو، نمر بنو، سہن کرو۔ کسی نے اپمان کیا ہے تو آپ کا کیا بگڑا؟ اپمان میں کیا ہوا؟ آپ کی ٹوپی تو نہیں اتاری نا؟ کبھی گالی دی ہے یا کچھ بول گیا ہے تو کتے تو رستے میں بہت بھونکتے ہیں۔ آپ کوئی آدمی کو کتا بھونکے تو کیا آدمی بھی اس کے سامنے بھونکے؟ یہی حال ہے کہ اگر کسی نے ہم کو کچھ اونچ نیچ کہہ دیا درگزر کرو، پرواہ بھی نہ کرو، تو آپ کے دل کے اندر نہ تو غصہ آئے گا نہ کچھ اور ایسی خرابی پیدا ہوگی۔ گوشت کھانے والا، مرچیں کھانے والا، شراب پینے والا، سگریٹ پینے والا، اس کا اندر سہنشیلتا نہیں ہوتی۔ گوشت ویک میں ایک دن کھاؤ، گائے یا بکری کا کھاؤ، گائے کا مت کھاؤ، کیونکہ یہاں ہندوستان کی گائے کے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ جو نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی گایوں میں ہے۔ ہم ادھر بیف کھاتے ہیں، مگر یہاں آپ بیف مت کھاؤ، بکری کا گوشت کھاؤ ویک میں ایک دن، بن سکے تو مہینے میں ایک دن کھاؤ، ایک دن چکن کھاؤ، یعنی مرغی کھاؤ اگر پاسبل ہے، لیکن بھاجی بکالا بہت کھاؤ۔ بھاجی بکالے کے اندر اور مرغی گوشت کے اندر آج میں آپ کو ایک تفاوت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بھاجی پکانے کے اندر برین نہیں ہے، لائف ہے، اور مرغی بکرے گائے وغیرہ کے اندر برین ہے۔ آپ جب مرغی کو پکڑتے ہو تو آپ نے جس نیت سے پکڑا، یعنی کہ اس کو ذبح کر کے گوشت کھانے کی نیت سے پکڑا، تو مرغی فوراً سمجھ جاتی ہے کہ مجھ کو اس نے مارنے کے لیے پکڑا ہے، تو اس کے برین میں سے ایک ایسنس نکلتا ہے جو ایکچولی ہارٹ پروڈیوس کرتا ہے، ایڈرینل ایسنس۔ یہ ایسے سارے آپ کے بدن کے اندر پھیل جاتا ہے۔ جب آپ نے اس کو مار ڈالا، لہو نکل گیا، ہم کو اللہ نے حکم کیا ہے کہ جب یہ ذبح کرو تو لہو نکل جانا چاہیے، پھر بھی تھوڑا لہو اس کے گوشت میں رہ تو گیا۔ یہ کھانے سے ہم پوائزن کھاتے ہیں، جیب کے سواد کے لیے یا اس میں جو پروٹینز ہے اس کے لیے کھاؤ، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اٹھواڑیے میں ایک دن، 15 دن میں ایک دن کھاؤ۔ پیر حسن کبیر دین کی 111 برس کی عمر تھی، پیر صدر دین کی 119 برس کی عمر تھی، پیر شمس کی 240 برس کی عمر تھی، لیکن پیر حسن کبیر دین کی بات کرتا ہوں کہ 111 برس کی عمر میں پیر حسن کبیر دین نے گوشت نہیں کھایا۔ لیکن ہمارے امام سلطان محمد شاہ نے کہا ہے کہ تھوڑا گوشت کھاؤ، اٹھواڑیے میں ایک دن گوشت کھاؤ، یا چکن کھاؤ، مچھلی زیادہ کھاؤ، لیکن بھاجی بکالا کھاؤ۔ اور بھاجی بکالا اب میں یہ بھائیوں کو کہہ رہا ہوں کہ تیل میں کہ گھی میں نہیں، پانی کے اندر تھوڑا پانی ڈال کے اس کو سٹیم کر کے پکاؤ تو اس میں پدارتھ رہ جاتے ہیں تندرستی کے لیے، اور خاص کر کے ہارٹ کے لیے یہ بھاجی بکالا بہت اچھا ہے۔
भाजी मसाला, दूध, दही, ये चीजें खाने पीने से आदमी का जो दिमाग है वो थोड़ा ठंडा रहता है, और इसमें खास तौर पे याद शक्ति के लिए, और वो बच्चे के जो धम पछाड़ करने वाले हाइपर हैं, बहुत मस्ती तूफान करते हैं। बहुत दफा माएँ मेरे पास बच्चे ले आती है, मिशनरी पापा ये बहुत तूफानी है, अभी क्या करूं? तो उसके लिए मैं कहता हूं ये जो लौकी है, लौकी को क्या बोलते हैं? दूधिया। वीक में 3-4 दफा ऊपर का छिलका आस्तीन से आस्ते से निकाल के, बहुत पतले होती छील उसकी, उसको खरल कर लो, ग्रेट करो और दूध में उसको पकाओ, थोड़े बादाम पिस्ता डालो, ये हलवा अपने बच्चों को खिलाओ, और जिसका घर वाला बहुत तीखा है उसको खूब खिलाओ, ठंडा हो जाएगा। दूधी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, याद शक्ति के लिए अच्छा है, आंखों के तेज के लिए अच्छा है। कैरेट, गाजर, इमाम, ये बातें मैं इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह से सीखी है। हमको दारुस्सलाम में उधर अफ्रीका में इमाम ने 1945 में एक तालिका भेजा, लंबा तालिका है, खाने पीने की चीजें, ये खाओ, ये ना खाओ, ये खाओ, ये ना खाओ। उसमें से मैं आपको निकाल के कह रहा हूं, क्योंकि उसमें दूधी का जिक्र नहीं है, लेकिन इमाम ने जनरली बातें की और हुक्म किया आखिरी अफ्रीका में हर शुक्रवार को जुमे की रात 7 बरस तक मेरा ये तालिका पढ़ा, और पढ़ा गया। उसमें मौला ये कहते हैं गोश्त मत खाओ, कभी कभी खा लो, तीखी मिर्च मसाला मत खाओ, छाछ पियो, दूध पियो, गाजर खाओ, भाजी मसाला खाओ, चीज खाओ, और चीज घर पे बनाओ। खास तौर पे दूधी का जिक्र करता हूं। दूधी में बहुत गुण है और दिमाग को शांत कर देने वाली चीज है। जब दिमाग शांत होता है तो अकल बढ़ती है, गुस्सा करने वाले की अकल बिगड़ती रहती है, उसमें सोचने की शक्ति घट जाती है, सहन शक्ति घट जाती है। कैरेट खाया करो, कैरेट का भी हलवा बच्चों को खिलाओ कि जो स्कूल में अच्छी तरह से उनको काम आवे, उनका ब्रेन बढ़े। एक और चीज मैं अपने मौला के फरमान में से निकाल के आपको कहता हूं, और अल्लाह मेरे जरूर करना। मौला मडागास्कर गए और मडागास्कर के अंदर बहुत सी ऐसी मौला के हुजूर में अर्जियां आई, ब्रेन ठीक नहीं है, गुस्सा बहुत है, वगैरह वगैरह। मैंने ये महसूस किया है कि यहाँ भी बहुत से भाई बहनों को डिप्रेशन की बीमारी है। डिप्रेशन में क्या होता है, आदमी को ऐसा लगता है मेरा कोई नहीं है। आदमी को, यानी औरत के मर्द, जिस किसी को भी ये बीमारी हो गई डिप्रेशन, तो उसको ये फील होता है मेरा कोई नहीं, और फिर वो ऐसे ऐसे विचार करता है कि जो उसके लिए खराब है। इन्हीं में से कोई ना कोई जब ये हालत बिगड़ जाती है तो आघात कर लेता है। इसके लिए एक अच्छी से अच्छी दवा जो सबके लिए काम आवे, और वो है कैस्टर ऑयल। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया कि हर आदमी महीने में एक दफा जरूर कैस्टर ऑयल पियो। कैस्टर ऑयल ब्रेन की कमजोरी, नर्वस सिस्टम की बीमारियों के लिए इससे अच्छी दवा और कोई नहीं। 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल थोड़े मध के साथ मिक्स करके रात का खाना खाने के 2 घंटे के बाद और सोने से 1 घंटा पहले अगर आदमी दूध में या चाय में कैस्टर ऑयल पिए तो उसके शरीर के अंदर की पॉइजन निकल जाती है, आंतड़े साफ होते हैं, आंखों का तेज बढ़ता है, नींद अच्छी आती है, याद शक्ति अच्छी होती है, और स्वभाव ठंडा हो जाता है। इस तरह से एक और चीज भी इसके अंदर है। मैं खुद अपनी आंखों में वीक में 3-4 दफा
कैस्टरॉल का एक एक टीपा मैं डालता हूँ। मैं 80 वर्ष का हूँ, मैंने कभी चश्मा नहीं पहना, न रीडिंग के लिए न ड्राइविंग के लिए। आंख के अलावा हमारे कान हैं। अगर कान खराब होते हैं, आंखें खराब होती हैं, नाक खराब होता है, गला खराब होता है, ये सारी चीजें हमारे ब्रेन के ऊपर असर करती हैं। अच्छी तंदुरुस्ती इबादत है, और अगर अच्छी तंदुरुस्ती है दीनदार हो तो सुबह की बैतुल ख्याल की इबादत में आपको बहुत मजा आएगा। बीमार आदमी इबादत नहीं कर सकता, इसलिए कि उसको वो दुख रहा है। अच्छी तंदुरुस्ती हासिल करना खुदा की इबादत में है कि हमारा ये शरीर खुदा ने दिया है, इस शरीर को तंदुरुस्त रखना खुदा की इबादत है। तो ये सारी चीजें मिला के फिर मैं उधर आता हूँ कि मीम मोहम्मद है सुखदेव। रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका नूर पीरी नूर है। उसकी तस्वीर निकालो, सलवात पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो, याली याली करो, सारा दिन कुछ न कुछ किसी न किसी नाम से मौला को याद करते रहो। इंशाअल्लाह आपकी बलाएं दूर होंगी, आपकी नेक उम्मीदें पूरी होंगी, आपके अरमान पूरे होंगे। जमीन आसमान की सब तकलीफें बलाएं दूर करे मौला, नेक उम्मीदें पूरी करे, ईमान की सलामती दे मौला। आपकी आल औलाद को भी दिन और दुनिया के अंदर बरकतें देवे, उनका भी ईमान ज्यादा करे, फरमान बरदार मोमन बनाए, दसवन सुकरीत में पूरा रखे, अच्छी तंदुरुस्ती देवे, तंदुरुस्ती वाली खुश जिंदगी लंबी देवे मौला। आपके घरों में जमातों में सलासत मोहब्बत इत्तफाक देवे मौला। आपको खुशियां देवे, बरकतें देवे, अपनी नियामतें देवे मौला। हमेशा आपको जुमले जमात को अपनी पनाह में, छतर छाया में, अपनी रहमत में, अपनी दुआ शीश में रखे। सुखी आबाद रहो। ऐसा